right? So now we are going to discuss regarding the very important topic. So that is nothing but orbitals and the quantum numbers, right? So what is exact orbitals? Orbitals andre enu, what is the orbitals, and then quantum numbers. So what is orbitals? Already we have discussed it, right? So there are a difference between what? Orbit, clear? Orbit and the orbitals. Orbit andre bere, so orbitals andre bere. So now what is orbit? Orbit is nothing but the circular path anta helbodu. Enu heltini adana, that is circular path, right? So if it is nucleus, the center you have nucleus and that electron which revolves to the nucleus, so that is through the circular path. Enagutte idu circular path anta heltivi, circular path with the fixed radius anta helbodu, and this is what we are calling ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ orbit anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, orbit, right? So orbit. What about the orbital? Orbital is nothing but, already we have discussed regarding what? Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation anna use ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, after solving the Schrodinger wave equation, so we are getting what? The orbitals. So we know about the wave function. So this is psi is nothing but what? Wave function, right? Wave function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So wave function, right? After solving that wave function, if you make it a square of that wave function ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So probability of finding electrons anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is that probability of finding electron, right? So we will start with that concept. It is nothing but quantum chemistry. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if it is nucleus, this is nucleus, right? Nucleus. So nucleus ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so probability of finding electrons, orbit concept ಹೋಯಿತು, probability ಬಂತು. By solving that equation, so a mathematical equation ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so probability of finding electron. Suppose if I take hydrogen atom ಅಲ್ಲಿ electron ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು electron ಇರುತ್ತೆ. So that is we are doing 1s1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is one electron, only one electron system. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ equation ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ probability of finding electrons surrounding the nucleus ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ probability of finding electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಂತರ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ surrounding to this sphere ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and this is what exactly the probability of finding electron. so that we can use it from the ಯಾವುದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, probability ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? so probability of finding electrons, right? So wave function, so this is amplitude we are calling probability of finding electron, and whatever the point you are seeing here, so this is the density ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು probability of density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so this psi square is nothing but probability density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so this region you can observe the electron, right? so this is the maximum probability of finding electron with the respect to that nucleus. so this is what we are calling ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು orbital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, orbital, right? ಇದು circular path ಅಷ್ಟೇ. this is circular path where electron moving, circular path, and that circular path what we are calling, that is orbit, right? orbital ಅಂದ್ರೆ ಏನು, probability of finding electron, that's it, probability of finding electron. so anywhere else with respect to the nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, probability of finding electron. and if you draw everything, every point, if you see it, that is the position of electron. it may be present, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, anywhere else
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಂತರ ದೂರ ಹೋದಾಗೆ ಆರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್, ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಂತರ ಬರೆಯುವ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 dimensional, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ probability of finding electron, right, surrounding the nucleus is called as what, orbital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next we have to go for what exactly the quantum numbers. Quantum numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು, right. So next we have to go for quantum numbers. So what are the quantum numbers, right? So what is quantum chemistry? The quantum chemistry is based on what, quantum numbers, right. Quantum number ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the position of electrons. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ important topic. So that is quantum numbers, right. So suppose if you take an example, right, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 to 118, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ರೈಟ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಮೂರನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, 4 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಯಾವುದು, ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3, ನಂಬರ್ 4, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 4 ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಜಿಮಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, and then magnetic quantum number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, magnetic quantum number. At the last we have what, spin quantum number, right. So one by one we will discuss. The first one we are calling what, principal quantum number. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, principal quantum number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is that principal quantum number? Very important question, right. What is quantum number ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Give the significance of 4 quantum number ಅಥವಾ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ಶೆಲ್. ನಂಬರ್ 1 it defines the shell. Shell ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, we will see one by one. It defines the shell. And then second one, size of the orbit. Size of the orbit. Size of the orbit in a size ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, right. So these are the two things. It defines the shell and size of the orbit, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5 ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಗೋಸ್ ಆನ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 is nothing but ಕೆ ಶೆಲ್, 2 is nothing but ಎಲ್ ಶೆಲ್, KLMNO goes on, right? So 1 is nothing but ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆ ಶೆಲ್, right? 2 is nothing but ಎಲ್ ಶೆಲ್, right? 1 is nothing but ಕೆ ಶೆಲ್, 2 is nothing but ಎಲ್ ಶೆಲ್, 3 is nothing but, so n value, 3 is nothing but m shell, and then 4 is nothing but n shell. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n is equal to 4, then we are calling n shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is the name of that shell, n shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ if it is increases, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೈಜ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ n is increases, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ will increases, right? So it is not orbit and it is orbital ಮಾಡಿ, orbital, right? The size of the orbital increases, not orbit, so that is orbital, okay? Size of the orbital, okay? Size of the orbital. So if the n value increases, size of the orbital increases and energy of the orbital increases, and also number of allowed orbitals also increases. Number of allowed orbitals, same thing, orbitals also increases, right? So K shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, L shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, M shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, N shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So this is regarding what, principal quantum number. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, principal quantum number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು, it defines the shell and then it defines the size of the orbital. If the value n is increases, size of the orbital increases and also energy also increases. Okay, so next we will go for the azimuthal quantum number. So what is azimuthal quantum number? Azimuthal quantum number is nothing but, or else you can say it is orbital angular momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, orbital angular momentum or subsidiary quantum numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So both are same, not three things are same. Azimuthal quantum number, orbital angular momentum and the subsidiary quantum number. So orbital angular momentum quantum number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and then subsidiary quantum number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So what is about the azimuthal quantum number? So azimuthal quantum number is nothing but it defines the shape of the orbitals. ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಪನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, azimuthal quantum number ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, so it will tells regarding the shape of the orbitals. So we will see what about that shape, okay? And then for a given value of n, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು n value ಇದ್ರೆ, n is nothing but what, principal quantum number. So it is nothing but 1 2 3 4 k shell, l shell, m shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದರಿಂದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ for a given value of n, so what is the possible value of l? So it is nothing but ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, n minus 1 ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, n-1 ಸಬ್ಶೆಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, n-1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ, n is equal to 1, ರೈಟ್? n is equal to 1 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಸೊ 0ದಿಂದ n-1, ರೈಟ್? n ಎಷ್ಟು 1, 1 minus 1 ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಆಯಿತು. n-1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 2 minus 1, 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 minus 1, 1 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 0 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. n is equal to 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, l is equal to 0 1 ದೆನ್ 2, n-1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ.
0 1 2 3 till n minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ n is equal to 2, L is equal to 0 1, n is equal to 3, L is equal to 0 1 2, and then n is equal to 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, L is equal to 0 1 2 3 only that values, right? ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸೊ L is equal to 0, n is equal to 2 ಆದರೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, n is equal to 3 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 1 2 ಬರುತ್ತೆ, n is equal to 4 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 1 2 3. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈ ಝೀರೋಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಒನ್ನಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 4. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಏನು 1 ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 1 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ 1 1 1, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೈಜ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಎಲ್ 0 ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ 1 ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ರೈಟ್? ರೈಟ್, 0 1 2 3 4 5, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿ ಆಯಿತು, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4 ಅಂದರೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಟಿಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ನೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. 0 ಇದ್ದರೆ ಎಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಇದ್ದರೆ ಎಸ್, 1 ಇದ್ದರೆ ಪಿ, 2 ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, 3 ಇದ್ದರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇದ್ದರೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ n is equal to 1, L is equal to 0, ರೈಟ್? ಸೊ n1 ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬರಿತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ? Just we will write it below. Right? So n is equal to 0, right? ಆವಾಗ L is equal to ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ what we are not n is equal to 0, n is equal to 1, okay? Principal quantum number doesn't become 0, n is equal to 1, L is equal to 0. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ L 0 ಯಾವ ರೀತಿ ನೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ n is equal to 1, ಆದ್ದರಿಂದ ns ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ n ಎಸ್, ಅಥವಾ n ಆಫ್ n ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ನೊಟೇಷನ್, ಎನ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? 1. 0 ಅಂದ್ರೇನು? ಎಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ 1s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ n is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? L is equal to what? L is equal to 0 and 1. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ನಾಟ್ 1s, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ 2s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2s. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s. 1 ಅಂದ್ರೇನು? 2p. ಸೊ 2p, ns np, ಅದರಿಂದ ns ಇರ್ಬೋದು, ns np nd nf, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2p ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ n is equal to 3 ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ L is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 1 2, 0 1 2. ಹಾಗಾದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 3 ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ns ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇವಾಗ? 3s ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 3p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು 3d ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 3d. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ n is equal to what? n is equal to 4. n is equal to 4 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L is equal to 0 1 2 and 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? n is equal to 4 ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ
4s ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4p. ಡಿ ಅಂದರೆ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 4 2 ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಯಿತು. 1s ಇದೆ, 2s ಇದೆ, ರೈಟ್. 1p ಬರಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ 1p. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 2p. 3s ಇದೆ, 3p ಇದೆ. 3d ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, 3d. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 3d ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ 2p ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2p. 3d ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. 3d ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, 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 ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, 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 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ರೈಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? 1s ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 2s ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 3s ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 4s ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 1, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದರೆ ಇದು 2s, ಇದು 3s, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 4s, ಲಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1s, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3s, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4s. ಸೈಜ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 4 ಕೂಡ ಏನು? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 1s, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3s, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 4s. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಅದರಿಂದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ.
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. dumbbell shape. So this is where the double dumbbell shape, so you can see. So these are the shape of the orbitals. So that's right. So this 3 is enough for you. D orbital double dumbbell shape alli irutte, right? Adad reeti F orbital kuda enagutte, so ide reeti irutte, but orientation tumba irutte adralli. For timing, just remember S is nothing but spherical, P is the dumbbell shape and the D is the double dumbbell. So adrinda azimuthal quantum number ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ shape of the orbital, right? So it defines the shape of the orbital for a given value of n. How many possible value of L? So it is nothing but L minus 1 values. You are getting L minus 1 values. So remember that. Okay. So take a screenshot. Next we will go for number 3, the magnetic orbital quantum number. The symbol very important. So ML, right? Angular azimuthal quantum number is nothing but what? L anta karidideve. So here magnetic orbital quantum number is nothing but ML anta heltivi. What about this magnetic orbital quantum number? So very simple here. So it gives the spatial orientation of the orbital with respect to the standard set of a coordinate axis. What is the standard set of coordinate axis? Is nothing but x-axis and the y-axis and the z-axis, right? So x ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ y ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ z-axis. Z-axis ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಸೊ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಬ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಯಾವುದೇ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2L plus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ L ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 1 ಆದರೆ, ಸೊ L ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 1 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 0 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ. ಸೊ 0 ಆದರೆ, ಸೊ 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ L is equal to 0, ಆವಾಗ ML ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ML is nothing but what? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2L plus 1, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 2 into 0 plus 1 is equal to only 1 value you are getting. So only 1 ML value you are getting. So that is nothing but ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? Suppose if you take L is equal to what? L is equal to 1. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ML value is nothing but so 2L plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 2 into 1 plus 1 that is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 3 values we are getting, 3 values. So what about that 3 values? ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ML value it is begins with 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಗೋಸ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ML. ಸೊ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ML is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? L is equal to 1, ಆವಾಗ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ L is equal to 1 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ML is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ML ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ML ತನಕ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ -1, ರೈಟ್? -1 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3 values you have here, right? So 3 values, right? So adrinda L 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ L is 0 1 2 3 S P D F. S ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 180ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ XYZ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ L is equal to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? P ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ P ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡೆಂಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಡೆಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಂಬೆಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿ ಹಿಯರ್
So 3 set of coordinate axis. Suppose if I take 3 set of coordinate axis, right? So iದೇನಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So x axis, y axis and the z axis, right? So p orbital ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? So I can take here along with ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು x axis ಇದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z axis ಅಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ z axis, right? So how many orientations are possible in coordinate set of coordinate axis? There are 3 orientation. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? x axis ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು? So I can say it is, so ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ. So along with x axis I can write p orbit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ p orbit. ಅದಾದ ನಂತರ along the y axis, ಇದು x axis ಆದರೆ ಇದು along the y axis and along with what? z axis. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? along the z axis, ಇದು y axis, ಇದು x axis. ಅಂದರೆ 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ವೈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಿ ಝಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಿಂದ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಿ ಝಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಿ ಝಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರೋದು. 2px, 2py, 2pz, 3px, 3py, 3pz. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದರಿಂದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, y ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ದಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ z ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟು? ಒಟ್ಟು 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 0 +1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -1. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? ಸೊ 3 ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ L is equal to 1. It is nothing but for the p orbital there are 3 orientation. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು x, ಒಂದು y, ಒಂದು z. ಅದರಿಂದ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? -1 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ನೊಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ -1 ನೊಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೊಟೇಷನಿಗೆ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಆ ನಂಬರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ -1 ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ -1, ಪಿ ವೈ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿ ಝಡ್ 1 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2px, 2py ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2pz, ರೈಟ್? L is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 1 ಆದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇರ್ n is equal to some value you are getting. If it is n is equal to 2 ಆಗಿ L is equal to 1 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 2ಗೆ 2 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ 3 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 3 ಆದರೆ ಇದು 3p, 3py, 3pz. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ನೊಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, 0 1 2 3. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ABCD ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು -1 0 +1, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ L is equal to 3, this is L is equal to 0 ಆಯಿತು, L is equal to 1 ಆಯಿತು. Now we will go for L is equal to 2.
ಸೊ L is equal to 2. L is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಎಲ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2L + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಮಗೆ, 2 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು 2 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು 2 4 + 1 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಇವಾಗ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ -2 ತಗೊಳ್ಳಿ, -2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 0 ಕಡೆಗೆ +1 ಕಡೆಗೆ +2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5. ಅದರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿ ಇದೆ. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2 -1 0 +1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ +2. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, dxy dyz dxz dx² - y² ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ dz². ಇದು -2 ಆಯಿತು, ಇದು -1 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು +1 ಆಯಿತು, ಇದು +2. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್, ಡಬಲ್ ಶೇಪ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ನಾವು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, L is equal to 2. L is equal to 3 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, L is equal to 3 ಆದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. L is equal to 3, -3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, -2 ಆ್ಯಂಡ್ -1 0 +1 +2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ +3. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು L + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, L is equal to 3 ಅಲ್ಲ, 2 ಇಂಟು 3 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ L3 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, L3 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ N = ಏನಿದೆ ಶೆಲ್, ಅದರ ನಂತರ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ರೈಟ್, ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ L is equal to ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 0 1 2 3. ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಸ್, ಇದು ಪಿ, ಇದು ಡಿ, ಇದು ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ನೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, only one orbital. For S, one orbital, total number of orbital for S, that is only one orbital. So P ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so we are having what, so here one orbital, and here you have what, how many orbitals, 3 orbitals you have. For P you have what, 3 orbitals ಯಾವುದೆಲ್ಲ, Px, Py and the Pz. 3 orbitals you have, 3 orbitals, right, 3 orbitals. For S only one S orbital. Okay, so if I go for the D you have what, 5 orbitals. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, dxy dyz dxz dx² - y² and the dz². So we will draw that what is dxy, right. So dxy ಅಂದ್ರೇನು, so what is the shape of the dxy. ಸೊ dxy ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dxy ಇದೆ and x and y, x ಮತ್ತು y ನಡುವೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ಆರ್ಬಿಟ್ and this is second orbit and this is, ಸೊ 2 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿ ವೈ ಝಡ್, ಸೊ ವೈ ಝಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝಡ್, this is z. Okay, so yz ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so I will draw here, right? So this is y axis and this is the z axis, right? Z and this is the y axis. So this is a d xy. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, right? dy z ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so this is the portion I have written dy z, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1 2, right? So this 3 and this is 4. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಝಡ್ ನಡುವೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ಹೇಳಿರಿ, ಆವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಝಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. Right, so here you have what x and z. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 2, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ again I will rewrite. Right, so I can write here, this is one lobe and this is the second lobe, this is the third one. So ee reeti, right? Orientation annu nodಕೊಳ್ಳಿ, and then you can write the y axis. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? y axis, this is z axis and this is x axis, right? x axis. Just you can write, so by using what scale you can draw it properly. So x square ಮತ್ತೆ y square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so x square and y square, so this is x and this is y, so they are present in that orbit only, right? ಇದು z axis. So this is what dx square minus y square minus y square. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಝಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಝಡ್ಡನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವೈ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ವೈ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದ ನೋಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So this is what exactly dz square, right? So dz square. So why the shape becomes like this, we will discuss in later classes, okay? For time being, know that. So these are the 5 orientation, right? Double dumbbell ಇದೆ ನೋಡಿ, orientation difference. x z ಗೆ orientation ಆಗಿದೆ, y z ಗೆ orientation ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ x z ಗೆ orientation ಆಗಿದೆ, ಇದು dx square and then y square along with the axis, right? So this is the shape is different. So ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the shape of the
ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? -2, ರೈಟ್. -1 0 +1 -1. ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? 1 2 3 4 5. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. -1 ಇಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, -2 ಇಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. It is nothing but what? 5 orbitals. So this is regarding what? Orbitals and the shape of the orbital and the orientation of the orbitals. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ ಅಜಿಮುಥಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ MS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, MS, right. So what about the importance of the spin quantum number? The spin quantum number is nothing but, so it is refers the spin of a electron. It refers the spin of electron, spin of an electron. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವುಗಳ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಂಬರನ್ನು, ನೊಟೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. n is equal to 1 2 3 4 5, l is equal to 0 1 2 3. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ml is equal to ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ 0 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರೆಗೆ ನೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? +½ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? +½ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ -½ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ರೆಫರ್ ದಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ electron, right. So +½ and the -½ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? +½ and the -½ so these are the value of a spin number. The value of the spin numbers, you can say value of a spin number, values of spin number +½ and the -½ okay. So these are the spinning of the electron anta helbodu, electron na spin anta helbodu. Okay, just note it down. Okay, so now we will go for the application part of what? Quantum numbers. 4 quantum numbers, quick revision. So n is the shell, okay, so main shell, l is the subshell, and then ml is the orbitals, and the ms is the spin. You can say it is ms is the spin, ms, okay, spin, okay. If I give the number, so we will start from number 1. n is equal to 1, n is equal to 1, right. So when n is equal to 1, l what happens? L becomes what? 0. What about the ml? So ml value becomes what? One value you are having, it is nothing but one value you are having, that is 0, 0. I can write it is nothing but 1s orbit, 1s orbit, right. So 1s orbit. How many electrons are possible? In particular orbit, only 2 electrons are possible, right. Remember, in one orbit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 2 ಗೆ n is equal to 2 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1, n - 1 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು n 2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಮತ್ತು 1 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 0 ಬಂದರೆ ಪುನಃ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 0
and this orbitals you can call it as 2s orbital. Once again, how many number of electrons are possible? 2 electrons are possible, right? So practice it, you are getting this one, very simple, right? And then so ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ L is equal to ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So you should remember, so L is equal to 0 1 2 3 ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, S P D F, S P D F, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? P. ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಶಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 1 that is nothing but -1. So we'll start here, -1 0 and +1, -1 0 and the +1. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸೊ 2 ಅಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೊಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ, right? You can see P, this notation is S, this notation is S, right? P ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? Px, Py and then Pz. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು? 1 2 3 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು? Px, Py, Pz. 1 2 3 4 5 6 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಂತರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ? ಸೊ Px, Py, Pz, ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 0 L -1 ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. 0 ಆಯಿತು, 1 ಆಯಿತು, n-1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 2, n-1 2 ಆಯಿತು. ಸೊ 3 -1 ಎಷ್ಟು? 2 1 0, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು, 0 1 2. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಸ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪಿ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1s ಆರ್ಬಿಟ್ ಸಿಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 electrons, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 2p, 2px, 2py and then 2pz. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ 3px, 3py and then 3pz ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪುನಃ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಪುನಃ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 2 3 4 5 6, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ನೋಟೇಷನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಒಂದು ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ -1 0 +1, -1 0 +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 1 2, ನೋಟೇಷನ್ ಯಾವುದು? 2 ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? -2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 0 +1 +2. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, -1 0 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೇಮ್, -1 0. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, right? So here -1 0 +1, 3px, 3py and then 3pz. So 3 orbitals you have here, 3 orbitals, and that I have represent here, okay? So next 3d ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2d ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? -2 -1 0 +1 -2. ಯಾವುದು? dxy, dxy, yz, dxz, dx square
minus y square and the dz square. So already we have learned. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 electrons are possible. 10 electrons. So this is what exactly n is equal to 1 ಆದರೆ, n is equal to 2 ಆದರೆ, n is equal to 3 ಆದರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ n is equal to 1 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ n is equal to 1, so you are getting 0 value. L is equal to 0. n is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? n is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0 ಮತ್ತು 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. n is equal to 3 0 1 2. ಸೊ ಅದರ ml values, right? And then electron. So you can see here n is equal to 1. So what is the total number of orbital? 1 ಇರುತ್ತೆ, right? So 1 orbital. n is equal to 2. How many orbitals are present? So here 1 2s orbital and then 1 2 3. Totally how many? 4 orbitals here you can see. 4 orbital. n is equal to 3 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ? s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 ಆಗಿದೆ, 1 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 2 3 4 and then 5 1 2 3 4 5. ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 5 plus 3 plus 1, that is equal to what? 9, right? So now we can generate a relationship, right? So n-ಗೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ n is the principal quantum number, right? n is the principal quantum number, and then so that is equal to n, if it is n is the principal quantum number, then how many orbitals are present? Because of then it is nothing but n square orbitals. n square orbitals are present. So adrinda enagutte? So very very important note here. So for a n principal quantum number you have what? n square orbitals you are getting, n square, right? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2 square orbital ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. n is equal to 3 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? n is equal to 3 square ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9 orbitals. ಕ್ಲಿಯರ್? 9 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, okay, so just see this one, right? You can see here for a n value you have orbital, how many? n square orbitals you have, and number of electron how many? 2n square. So you can see here 2n square. So regarding 3, if it is n is equal to 3, what is the number of orbital? 3 square is equal to what? 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Total number of electron ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? number of electron that is equal to 2 into n square. 2 into n square ಅಂದರೆ 9 ಬಂದಿದೆ, 18 electron. You can count here. So this is related to what? Entire these things is related to n is equal to 3. ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, right? So ಅದರಿಂದ 18 electrons are possible. So this is the general formula, 2n square number of electron and n square is the orbital. Okay, so this is enough. Next we have to go for exact what is orbitals. Orbitals ಅಂದ್ರೇನು, orbital ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿ. Okay, thank you.